ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। पहली बार क्या है जी? पहली बार की महसूस किया जी? बहुत वधिया लग रहा है। पाकिस्तान सरकार का जो उन्होंने अरेंजमेंट किया है वो बहुत ही वधिया है। जो उन्होंने बिल्कुल अरेंजमेंट सब जगह तो लेके बहुत 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 उन्होंने शुक्राना जो उन्होंने जिस प्रकार का अरेंजमेंट किया है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्वागत किया है। सिक्योरिटी उन्होंने बहुत अच्छी दी है। किसी भी बंदे का, किसी भी यात्री का, किसी भी संगत का जरा कि भी सामान अगर गुआचा तो वापस मिल गया। मैं खुद मेरा खुद संगत तो उन्होंने जो सामान गुआचे ने उन्होंने वापस मिले ने उन्होंने बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने सिक्योरिटी का उन्होंने अरेंजमेंट का उन्होंने सिक्योरिटी का बहुत बहुत सारी जिन्हें भी इन्हें फोर्सेस है जो भी वक्त वक्त तरीका दी पता नहीं उन्होंने नाम पर उन्होंने सारिया का बहुत बहुत शुक्राना ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ? ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰੀ किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी संगत नहीं होने पई। बहुत बहुत चंगा अरेंजमेंट किया पाकिस्तान सरकार ने। तो इतने बंदे भी बिल्कुल चंगे ने। असं सोच कुछ और रहे थे पर निकलिया कुछ और बहुत ही ऑपोजिट निकला। बहुत ही चंगा लगे मैंने इतने आके। मैं फिर कोशिश कराँगा अगले साल या वाहिगुरू जब भी इतने बुलाएगा बिल्कुल भी कहते वापस आएंगे। धारणा बनी हुई है कि पाकिस्तान गए मैंने जी वीज़ा भी सामने इजीली मिल गया। तो पाकिस्तान सरकार ने इस प्रकार के अरेंजमेंट किए हुए हैं कि वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सिक्योरिटी चेकिंग जो नॉर्मल होती है मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इधर का वीज़ा लगा और किसी वीज़ा नहीं लगता। ये धारणा ठीक है? नहीं 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 ये गलत है। देख रहे हैं एक गलत धारणा है कि इतने का वीज़ा मिलने के बाद तुम और कितों का वीज़ा नहीं लगना। इतों मिलना देखो वाहिगुरू का घर है। इतों असी स्टार्ट किया है तो अगे भी वाहिगुरू अपनी राह आपे खोलेगा। तो इतने आया तो वाहिगुरू आपे भी उत्थे लेके जाएगा। बिल्कुल चंगी जगह तो शुरुआत की है तो फिर उसका अंत भी जो चंगा ही हो। ये तो वधिया गल है। बिल्कुल अपना दसो कोई इत्थे दा एक्सपीरियंस। गुरु नानक साहिब जी के 553वें प्रकाश पर्व की सारिया संगतां नूं पाकिस्तान की संगत नूं भी लख लख बधाई होवे। तो वाहिगुरू उन्होंने चढ़दी कला बख्शे, उन्होंने हर प्रकार की उन्नति बख्शे ताकि कोई नहीं। बच्चों ने घर में भी बोला था ऐसा कुछ नहीं, जाओ घूमो हिम्मत करके भेजा और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है सबको। बहुत अच्छा एक नंबर, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी भी एक नंबर है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। एक गल हो रही कि जोड़ा बंदा भी दूजे बंदे को मिलता है वो गले ला के मिलता है तो वह एक्सपीरियंस है कि दिलों तो दिल नाल मिलता है। तो वही है कि वीर जी इन्होंने जो मिलने का तरीका भी है वही बिल्कुल बहुत चंगा। जो भी पाकिस्तान विच आना चाहता है गुरु नानक देव जी जन्म स्थान धरती से वो बिल्कुल आए। इतने का किसी प्रकार का कोई डर नहीं। पाकिस्तान सरकार ने इतना चंगा इंतजाम रिहाइश के सिक्योरिटी तो सारी इन्नी चंगी की हुई है कि आप जी को एक लगेगा ही नहीं कि आप जी पाकिस्तान शहर से आए हो। एक लगेगा कि आप इंडिया च हो और ये साढ़े भरा ने वो असी भुल नहीं सकते। साडा पुरखा की धरती है। इतने आके वीर जी बहुत चंगा लगे सर। इतने वीर जी असी बार बार आना चाहेंगे। और पाकिस्तान सरकार को बस यही रिक्वेस्ट है कि जोड़ा वीज़ा जो उन्होंने कितना इंतजाम है वो बहुत चंगा है। ईजिली सानू वीज़ा भी मिल गया है। वो अगली बार भी करेंगे, कोशिश करेंगे एक नहीं मिलता है। अगे तो अगे आसानी छोटे बच्चे भी साडे नाल थोड़ा जिहा की नाम है बेटा अपना कितना लगे कैसा लगा बेटा? बहुत बढ़िया लगा। दंद कितने गए तेरे में पूछ? हाँ दंद लै गया जी। दंद इंडिया जी छड़ आए ने। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल है? की नाम जी? सुनाओ। बहुत अच्छा है। कंटिन्यू
अभी तक ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी और मुल्क में आए, अपने ही मुल्क में। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ। ਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ, ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਰਹਿ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ? ਸ਼ਿਮਰੇ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਿਮਰੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਲਪਾਕ ਸਿੰਘ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਲਪਾਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਦਿਲ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਵਰਤਾ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਤੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਤਲਬੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਕੱਲ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋਵੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵਪੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿੰਟਕੀਰ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ, ਇੱਕੋ ਚਿਹਰੇ, ਇੱਕੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਇੱਕੋ ਹਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲਾ ਪਾਇਆ ਆ ਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਭਰਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਰਾ ਮਿਲ ਨਾ ਲੈਣ, ਭਰਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ 111 ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਗਏ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ 111 ਚੱਕ। ਅੱਛਾ, 111 ਚੱਕ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਸ 111 ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ? 117 ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 112 ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੌਤ ਕਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ 90 ਸਾਲ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ 125 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਸੀ? ਜੱਟ ਸਿੰਘ। ਜੱਟ ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜੇ? ਸਿੱਧੂ। ਜੱਟ ਸੰਧੂ ਬਰਾੜ। ਸਿੰਧੂ। ਸੰਧੂ ਬਰਾੜ। ਸੱਧੂ ਬਰਾੜ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ। ਤਾਇਆ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਆ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੱਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੱਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਘਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਚਾਕੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ? ਚਾਕੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੋਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੋਗੇ ਖੁੱਲੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ?
ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਚਾ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ? ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ? ਬੜੇ ਦੱਸਦੇ ਘਰ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਨਵੇਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੱਚੇ ਸੀਗੇ ਕੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਕੱਚੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਕਰ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ? ਮੋਗੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 11 ਮੋਗਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? 111 ਨੰਬਰ ਮੋਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ 111 ਸੀ। ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦਾ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਦ ਜੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਅਬਦਲ ਇਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੇ? ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਸਖਦੇਵ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ? ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਊਥਲ ਸਾਊਥ ਲੰਡਨ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਊਥਲ, ਸਾਊਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੰਡਨ ਚ। ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਜਲੰਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਗਹੀਰਾ। ਗੀਰਾ? ਅੱਛਾ ਗੀਰਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਕੋਦਰ। ਨਕੋਦਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੁਣ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਏ? ਉਹ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਧਰੋਂ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਭੂਆ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਬਾਹਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਦਾਂ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤਰਸਦੇ ਮਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਾਜੇ? ਉਦਾਂ ਸਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਜ਼ਤ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀ? ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਭੈਣ ਦੱਸੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ।